Hello everyone. Last class we saw about real numbers, how to plot a real number on a number line, and we saw that two types of notation, and now we are doing the exercise 2.5. So let us do the second half of the exercise, and in today's video we will see a new topic called as surds. Okay, what is surds and everything we'll see in today's class. So last class we saw till the second sum in exercise 2.5. Today we'll see from third sum. So what is the third sum? So in third sum they have given that find the value of 49 power 1 by 2. So they have given in index notation. Radical notation la kudukama index notation la kuduthirukanga. So what is this 1 by 2? This 1 by 2 na enna artham? We know that 1 by 2 stands for square root. 1 by 2 irundadinale square root. 1 by 3 irundha cube root. 1 by 4 irundha fourth root. So this is nothing but square root of 49. What is the value of 49 square root? The square root of 49 is nothing but 7. Yeah, 7 square is 49. So square root of 49 is 7. Okay, so let us do the second subdivision. Okay, the second subdivision is 243 power 2 by 5. So if power la vandu pathina pona step la denominator alone was there, so we found the square root only. But here there are two, numerator is also there, denominator is also there. So appo நம்ம என்ன பண்ணனும்? First we have to find the denominator. What is denominator? Denominator root கண்டுபிடிக்கணும். என்ன root கண்டுபிடிக்கணும்? Here the power is 5. So we have to find the fifth root. We have to find the fifth root of 243. அதுல கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சரை power 2. அதுல கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சரை power 2. See, what is the fifth root of 243? See, 3 into 3 into 3 into 3. Multiply 5 times. Okay. What is 3 into 3? It is 9. What is this 3 into 3? Again it is 9. இங்க ஒரு 3 இருக்கு. So what is 9 into 9? 9 into 9 is 81. இங்க already என்ன இருக்கு ஒரு பாக்கி 3. 81 into 3 is nothing but 243. So this 243 ஓட fifth rootங்கிறது என்னதுன்னா 3. So this answer is 3. Already இன்னொரு remaining இருக்கு square. So the square is 3 square is 9. So if the power contains both numerator and denominator, first we have to find the root, that is the denominator. If the fifth root கேட்டிருக்காங்கன்னா fifth root கண்டுபிடிச்சிட்டு அதில் வரக்கூடிய ஆன்சரை நியூமரேட்டரில் என்ன பவர் கொடுத்துருக்காங்களோ அத்தனை டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும். Okay, so the third subdivision is 9 power minus 3 by 2. 9 power minus 3 by 2. See, the minus வந்துட்டனாலே நம்ம என்னன்னு சொன்னோம்? It must be brought to the denominator. அதாவது இந்த 9ங்கிறத I have to write it as 1 by 9 power, இந்த minus போயிடும் 3 by 2. Okay, so instead of writing minus I have changed it as plus. எப்படி denominatorக்கு அந்த நம்பரை கொண்டு வந்துட்டேன். Okay, now as usual 1 by 9 power 3 by 2. 9 power 3 by 2 first எடுத்தோன்னே எதை கண்டுபிடிக்கணும்? We have to find the denominator part. Denominator partல என்ன இருக்கு? 2 இருக்கு. So 2ங்கும் போது automatically we have to find the square root. So it is nothing but 9 ஓட square root power 3. 9 ஓட square root power 3. So what is the square root of 9? It is nothing but 3 power 3. What is 3 power 3? 3 into 3 is 9. 9 into 3 is 27. That is 1 by 27. So the answer for this subdivision is 1 by 27. You do the remaining one as homework. The fourth sum, which is homework, 64 divided by 125 power minus 2 by 3. 64 by 125 power minus 2 by 3. So இந்த இடத்துல மைனஸ்னு வந்திருக்கு. அப்போ டினாமினேட்டர் கொண்டு வரணும்னு சொன்னோம். டினாமினேட்டர் கொண்டு வந்தால் என்ன ஆகும்? I will give you a hint. டினாமினேட்டர் கொண்டு வந்தால் என்ன ஆகும்? 64 by 125. This can be written as 125 by 64. Okay, 125 by 64 னு எழுதிட்டு அது பவர் 2 by 3. We have to find 125 by 64 power 2 by 3. You do that as a homework. If you have any doubt, we will discuss. Okay, now we will go into the fourth sum.
Fourth sum is use a fractional index to write. So question la enna kuduthirukanga na radical notation la kudutittu they have asked us to write in fractional notation. Okay, so for the first subdivision is fourth sum la first subdivision is square root of 5. You know that square root நாலே power எப்படி எழுதணும் 1/2 னு எழுதணும். So இது வந்து என்ன நோட்டேஷன்ல கொடுத்திருக்காங்க ரேடிக்கல் நோட்டேஷன்ல கொடுத்திருக்காங்க. இத நம்ம எப்படி எழுத போறோம் ஃபிராக்ஷனல் நோட்டேஷன்ல எழுத போறோம். அப்ப எப்படி எழுதணும் 5 பவர் 1/2. Okay, this is the answer. Let us go to the second subdivision. Square root of 7 na but இப்படி கொடுத்திருக்காங்க. You know that this is also the same as this one. இங்க பவர் நம்பர் எதுவுமே எழுதல, இந்த இண்டெக்ஸ் எதுவுமே எழுதாட்டினாலும் it is normally denoting square root, but இங்க explicitly நம்பரே ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டாங்க 2. so this is square root. so again the same answer will come, but உள்ள இருக்க வேல்யூ வந்து 7 பவர் 1/2. okay, the third subdivision is cube root of 49 power 5. cube root of 49 power 5. okay, so நீங்க போர்ட் மாஸ் ரூல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. first we will solve the what is within the bracket, then we will go to the outside one. okay, so bracket குள்ள என்ன இருக்கு 49 ஓட cube root நாலே ரூட்னாலே வந்து என்ன பண்ணிரணும் டினாமினேட்டருக்கு கொண்டு வரணும் பவரை. கரெக்ட் தானா? so 49 power 1/3. 49 ஓட cube root. so I have written 49 power 1/3. இங்க பாக்கி இருக்கிற பவர் என்னது 5. so we know that ரெண்டு பவர் இப்படி இருந்துச்சுனா we can multiply. so this can be written as 49 power 5 into 1/3. that is nothing but 49 power 5/3. 49 power 5/3. okay, and the last sum which is nothing but 1 by cube root of 100. cube root of 100 power 7. 1 by cube root of 100 power 7. so இந்த 1 by அப்படின்னு வந்துட்டாலே இதை நம்ம நியூமரேட்டர் கொண்டு வரணும்னா பவரை என்ன பண்ணணும்னு சொன்னோம் மைனஸ் சைன் போடணும். so first we will do that step by step we will do. that is nothing but cube root of 100 power minus 1. கீழே இருந்து நான் மேலே கொண்டு வந்துட்டேன். ஸோ அதனால் பவர் -1 எழுதிட்டேன். ஆல்ரெடி இங்கே என்ன பவர் இருக்குது 7. ஸோ the whole power 7. okay, so first we will do this one, then we will do this one, and lastly power 7. okay, so cube root of 100 அப்போ அதை எப்படி எழுதலாம் we can write it as 100 power 1/3. cube root தானே, ஸோ 1/ல கொண்டு வந்துடணும். பவர் என்ன இருக்கு -1 the whole power 7. ஸோ 3 பவர் ப்ராக்கெட்டில் தான் இருக்குது. ஸோ we can multiply those 3 powers at a stretch. ஸோ அப்போ 100 power 1/3 into -1 into 7. that is nothing but 100 power -7/3. 100 power -7/3. okay, so this is how we have to convert from radical notation to fractional index notation. okay, now we go into the fifth sum. so now we go into the fifth sum. fifth sum is find the fifth root. fifth root na என்னது क्वेश्चनல இப்படி கேட்டிருக்காங்க fifth root. இந்த fifth root கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஒவ்வொன்றா பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து 32 ஓட fifth root. fifth rootனா என்னது? I can write it as 1/5 இப்படி எழுதிக்கலாம். or I can write it as இப்படி எழுதிக்கலாம். this is fractional index notation, this is radical notation. எந்த நோட்டேஷன்னாலும் எழுதிக்கோங்க. ஓகே, நமக்கு fifth root கேட்டிருக்காங்க. ஸோ 32-ஐ 5 times எந்த நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணால் 32 வரும்? see, 32 can be got by multiplying 2 into 2 into 2 into 2 into 2. 5 times 2 multiply பண்ணா 32 வரும். So I can write it as 2 power 5. So 32 ஓட power 1/5 which is nothing but 2 power 5. நம்மளால 32 எழுத முடிஞ்சதுனால 32 ஓட fifth root is nothing but 2.
Fifth root is nothing but 2. இந்த நம்பர் எப்படி கிடைச்சிச்சு? Which number when multiplied by itself, அந்த நம்பராலே மல்டிப்ளை பண்ணுறோம், எத்தனை டைம்? 5 times மல்டிப்ளை பண்ணுறதை கண்டுபிடிச்சோம். That is nothing but 2. Okay, now we go into the second one. 243. அதோட ஃபிஃப்த் ரூட் கேட்டிருக்காங்க. See again பாருங்கள், இதெல்லாம் வந்து காமன், எல்லாத்துக்கும் காமன். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 2 power 5 is 32, 3 power 5 is 243. உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமான சம்லாம் கேட்க போகிறது இல்லை, ஈஸியாக தான் இருக்க போகுது. ஸோ 243 can be see if multiplied 3 into 3 into 3 into 3 into 3. What is this? 9. What is this? 9. Again go to 3. 9 into 9 is 81 into 3, that is 243. So 243 power 1 by 5 is nothing but 3. Fifth root of 243 is 3. Okay, now we go into the third subdivision. You do the third subdivision as homework. Okay, it is nothing but 1 lakh. 1 lakh ஓட ஃபிஃப்த் ரூட் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இது ஆப்வியஸாக என்ன வரும் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்கள். எந்த நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணால் 1 lakh வரும்? 5 times அதே நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணால் 1 lakh வரணும். அந்த நம்பரை கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஆன்சர். ஓகே, ஐ வில் டூ த ஃபோர்த் சப்டிவிஷன். திஸ் இஸ் ஹோம்ஒர்க். ஓகே, the fourth subdivision is 1024 divided by 3125. 3125. Let us find the fifth root. Okay, what is the fifth root? 1024. How can this 1024 be got? By multiplying a number 5 times. எந்த நம்பரை 5 times multiply பண்ணால் 1024 வரும்னு யோசிங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ கொஞ்சம் பெரிய நம்பருக்கு போகிறதுனால 2 வரப்போகிறதில்ல, 3 வரப்போகிறதில்ல, 4 வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கான்னு பாருங்கள். 4 4s are 16. 16 into 16 256. 256 into 4 யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். See, 1024 can be got by multiplying 4 into 4 into 4 into 4 into 4. See, 4 into 4 is 16. இந்த 4 into 4 is 16. 16 into 16 is 256. 256 into 4 is 1024. Okay, denominator 3125. See, இந்த எண்டிங் வந்து 5ல இருக்கு. எந்த நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணால் டினாமினேட்டர் எண்டிங் வந்து 5 கொண்டு முடியும்? எந்த நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணால் 5 வரும்? லாஸ்ட் டிஜிட்டில் 5 மல்டிப்ளை பண்ணால் மட்டும்தான் லாஸ்ட் டிஜிட்டில் 5 வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ வி சி 5 into 5 into 5 into 5 into 5. 5 times I have multiplied 5. See, 5 into 5 is 25. This is again ஒரு 25. This is again ஒரு 5. 25 into 25 is 625. 25 into 25 is 625. Okay, then 625 into 5 is nothing but 3125. Okay, so the answer for this is power 1 by 5. Actually கொஸ்டினில் கேட்டிருக்க ஃபிஃப்த் ரூட் அப்படிங்கும்போது 5 4 இருக்குது. அப்படிங்கும்போது பவர் 1 by 5 பண்ணும்போது ஒரு 4ஆக மாறிடும். அகெயின் 5 ஒரு 5ஆக மாறிடும். ஸோ த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் இஸ் 4 by 5. We are supposed to find the fifth root. Fifth root கேட்டிருக்கிறதுனால we have done so. Okay, so by this we have completed this exercise. Next concept is surds. What is the next topic? Surds. We will see what is surds and what are the operations in surds and basic things. It is a bigger topic. We will see half of this in this video and the next part in the next video. Okay, so the next concept is surds. Surds na enna? Surds are nothing but the irrational root. The irrational root of a rational number. Of a rational number. Okay, so இது என்னது? irrational number தான். பட் அது வந்து எப்படி இருக்கணும்னா not all irrational numbers are surds. For example, 5ங்கிறது என்னது?
இஸ் பை a rational number or irrational number? It is a irrational number. ஏன்னா 22/7ங்கிறது எக்ஸாக்டான ஃபார்ம் கிடையாது, நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே பார்த்துட்டோம். பைங்கிறது irrational நம்பர் தான். பட் சர்டோட டெஃபினேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் சிம்பிளி irrational நம்பர் மட்டும் கிடையாது. பட் இங்கே ஒரு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு வேர்டு சேர்த்தாங்க, ரூட். அப்போ ரூட்டுங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இன்வால்வ் ஆகிருக்கணும். அப்படி வரக்கூடிய ஆன்சர் வந்து எப்படிப்பட்ட நம்பராக இருக்கணும்? irrational-ஆக இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரூட் டூ உங்களால் வந்து வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியுமா? நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். எப்படி 1.414 அப்படின்னு வேறு ஏதோ டிஜிட் போயிட்டே இருக்கும். இட் வில் நாட் ப்ரொடியூஸ் த சேம் நம்பர் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ தேட் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் சர்ட்ஸ். சர்ட்ஸ்னால் என்னது? ரூட் வரணும், உள்ளே இருக்கக்கூடியது எனி நம்பர், ரேஷ்னல் நம்பர் எனி நம்பராக கூட இருக்கலாம். பட் அந்த ரூட்டோட ஆன்சர் வந்து எப்படி இருக்குன்னா irrational-ஆக இருக்கணும். அப்படிப்பட்ட நம்பர் தான் வந்து சர்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் √16, வெதர் திஸ் இஸ் a surds or not, இது வந்து சர்டாக கிடையாதான்னு பார்க்கும்போது 16க்கு நமக்கு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்க முடியுமா? எஸ், we can find the square root of 16. Square root of 16 is 4. 4ங்கிறது irrational நம்பரா? கிடையாது. ஸோ திஸ் இஸ் நாட் அ சர்ட். ஓகே, ஸோ இஸ் திஸ் அ சர்ட்? 16/25. இஸ் திஸ் அ சர்ட்? கிடையாது. பாருங்கள், ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 16/25. நியூமரேட்டரோட ஸ்கொயர் ரூட் 4, டினாமினேட்டரோட ஸ்கொயர் ரூட் 5. ஐ கேன் ரைட் இட் அஸ் 4/5 which is a rational number. So this is also not a surd. ஸோ அப்போ சர்ட்னா என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ irrational root. ஓகே, irrational rootனா இட் மஸ்ட் நாட் ஹாவ் அ ரேஷ்னல் வேல்யூ, irrational-ஆக தான் இருக்கணும். அப்படிப்பட்ட, அதாவது பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக இல்லாதது. இப்போ ஸ்கொயர் ரூட்டுங்கிற ஒரு கான்செப்டை பார்த்தோன்னா பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர். இப்போ நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்துட்டு வரோம்? we have advanced ourselves. the cube root பார்த்தோம், 4th root பார்த்தோம், 5th root பார்த்தோம். அப்படி எதுக்கெல்லாம் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறோமோ அந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் தான் நம்ம இப்போ என்னென்னு சொல்கிறோம்னா சர்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஓகே, are you clear with that? So surds are nothing but irrational root. Okay, now we see order of surd. Now we see order of surds. What is this order? Order அப்படிங்கிறது என்னன்னா, நம்ம ரேடிக்கல் நோட்டேஷனில் இப்படி எழுதுவோமா? ரேடிக்கல் நோட்டேஷனில் இப்படி தான் எழுதியிருப்போம். வில் ஹாவ் அ நம்பர் ஓவர் ஹியர், அதில் என்ன ரூட் கண்டுபிடிக்க போகிறோமோ அந்த இண்டெக்ஸை இங்கே எழுதுவோம்ல. திஸ் இண்டெக்ஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் திஸ் ஆர்டர் ஆஃப் சர்ட்ஸ். இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த ரூட் இஸ் கால்ட் த ஆர்டர் ஆஃப் த சர்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5, 3. இப்போ பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு irrational நம்பர் தானான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, 5க்கு கியூப் ரூட் கண்டுபிடிக்க முடியுமா? 5க்கு கியூப் ரூட் கண்டுபிடிக்க முடியுமா? 5ங்கிறத வந்து ஃபர்தராக ஏதாவது நம்பரை 3 times மல்டிப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிக்க முடியுமானா முடியாது. ஸோ த எண்ட் ரிசல்ட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு irrational நம்பர். ஓகே, நான் இது உங்களுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்கிறேன். வாட் இஸ் 125 கியூப் ரூட்? இது சர்டா? இது சர்ட்ஸா? கிடையாது. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கியூப் ரூட் ஆஃப் 125 இஸ் 5. கியூப் ரூட் ஆஃப் 125 5 நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா அப்படிப்பட்ட நம்பர்ஸ் ஆர் நாட் சர்ட். சர்ட்ஸ் ஆர் irrational root. ஸோ கியூப் ரூட் ஆஃப் 5 வந்து irrational தான். ஸோ திஸ் இஸ் அ சர்ட். இதோட ஆர்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு இண்டெக்ஸ் எழுதியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆர்டர் ஆஃப் சர்ட். ஸோ த ஆர்டர் ஆஃப் திஸ் சர்ட் இஸ் வாட்? 3. Order of surd is what? 3. Okay, now we will see some properties of surds. அதாவது சேம் ஆர்டரில் இருந்தால் என்ன அர்த்தம், சேம் ஆர்டருக்கு எப்படி கொண்டு வரலாம், that all we will see with the examples. Okay, so first we will see the order of surdsல வந்து சேம் ஆர்டரில் இருக்கிறது என்னன்னு பார்ப்போம். see, square root of a any number, let us நம்பரே போட்டுருவோம். ஓகே, தீஸ் ஆர் ஆல் சேம் ஆர்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இது முதல்ல சர்ட்ஸு, அதில் உள்ளது எல்லாமே வந்து சேம் ஆர்டர்னு சொல்கிறோம். see here, இதோட இண்டெக்ஸ் எவ்வளவு? இது என்னது? இட் இஸ் நத்திங் பட் ரைட்டிங் லைக் திஸ். இப்படி எழுதுறதும் இப்படி எழுதுறதும் ஒன்று தானா?
நார்மலாக ஸ்கொயர் ரூட் சிம்பிள் போட்டதும் ஒன்று தான், இப்படி 2 எழுதுறதும் ஒன்று தான். இதையும் எழுதி பாருங்கள், 2 power 1/2 நான் ஃப்ராக்ஷனல் இண்டெக்ஸ் நோட்டேஷனில் எழுதியிருக்கேன். ஸோ 2 power 1/2 can be written as like this. Okay, here also you see 6 power 3/2, 6 power 3/2 அப்படிங்கும்போது எது வந்து உங்களுக்கு ரூட்டுங்கிறது டினாமினேட்டரில் உள்ள பவருங்கிறது தான் ரூட். ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 6 power 3, ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 6 power 3. ஸோ அப்போ பாருங்கள், இதோட ஆர்டரும் 2, இதோட ஆர்டரும் 2, இதோட ஆர்டரும் 2. ஸோ தீஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் ஈக்விராடிக்கல் ரூட். Equiradical root. Okay, equiradical orders. Okay, இப்போ இதை வந்து எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். அதாவது they have given some examples. See, the first example is 2.18. In 2.18 என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, can you reduce the following numbers to surds of same order? கொஞ்சம் சர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அது எல்லாத்தையும் என்ன கொண்டு வரணும்னு சொல்லியிருக்காங்க, சேம் ஆர்டருக்கு கொண்டு வரணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. வில் டூ. ஃபஸ்ட்டு இது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா √3. செகண்ட் இது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 4th root of 3. தேர்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா cube root of 3. ஸோ பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிறது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 3, அடுத்து 4th root, அடுத்து கியூப் ரூட். இந்த மூணையும் நம்ம வந்து என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரே ஆர்டருக்கு கொண்டு வர சொல்லியிருக்காங்க. வாட் இஸ் த ஆர்டர்? இந்த பவர் ரூட்டோட ஆர்டர் தான் நமக்கு முக்கியம், நியூமரேட்டரில் இருக்கக்கூடிய பவர் நமக்கு முக்கியம் இல்லை. ஸோ இதை எப்படி எழுதலாம்னு பாருங்கள். ஃப்ராக்ஷனல் இண்டெக்ஸ் நோட்டேஷனில் எழுதுகிறேன். 3 power 1/2. இதை எப்படி எழுதலாம்? 3 power 1/4. இதை எப்படி எழுதலாம்? 3 power 1/3. ஓகே, இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள், நியூமரேட்டர் நமக்கு அவசியமா, டினாமினேட்டர் நமக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணணுமா? நம்ம ஃபோக்கஸ் எல்லாமே டினாமினேட்டரில் மட்டும்தான். அதாவது இந்த நம்பர் இந்த நம்பர் இந்த நம்பர் எல்லாமே ஒரே மாதிரி மாறணும். சி, ஒரு ஃப்ராக்ஷன் இருக்குது, அதுக்கு டினாமினேட்டர் எல்லாத்தையும் காமனாக பண்ணுறோம். இப்போ நம்ம நார்மலாக அடிஷன் பண்ணுவோம், ஞாபகம் இருக்கா? 1/2 + 1/4 + 1/3. இது எப்படி ஆட் பண்ணுவீங்க? just like that ஆட் பண்ண முடியுமா? no, we will find a concept, we will use a concept LCM. LCM டினாமினேட்டருக்கு என்ன வரும்னு பாருங்க, 2 4 3. 2 4 3 ஓட LCM என்னது? 12. ஓகே, 2 4 3 ஓட LCM வந்து 12. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம், இதை 6 times மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். கரெக்டாக எப்படி பண்ணுவோம் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? இதை எப்படி பண்ணுவோம்? 2 × 6 is 12, நியூமரேட்டர் இஸ் 6, ப்ளஸ் இங்கே வந்து 3 times மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் 12 வரும். ஸோ டினாமினேட்டர் 12, நியூமரேட்டர் 3, ப்ளஸ் 4/12. இப்படி தான் பண்ணுவோம். இதே கான்செப்ட் தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம். நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்? we have to find the LCM of those denominator alone. அதாவது டினாமினேட்டருக்கு மட்டும் LCM கண்டுபிடிங்க. 2 4 3. 2 4 3 ஓட LCM என்னது? 12. ஸோ இந்த டினாமினேட்டரில் 12 வரணும் அப்படின்னா, இந்த ரூட்டில் டினாமினேட்டருக்கு 12 வரணும்னா நான் எதால் மல்டிப்ளை பண்ணணும்? 2 ஆல்ரெடி இருக்குது, அப்போ எதால் மல்டிப்ளை பண்ணணும்? 6ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ நான் நியூமரேட்டர்லையும் டினாமினேட்டர்லையும் 6ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன். ஆல்ரெடி என்ன இருக்குது? 1/2. நான் எதால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன்? 6/6. ஓகே, இங்கே அப்போ பாருங்கள், 1/4 இருக்குது. இந்த 4க்கு பக்கத்தில் எதை மல்டிப்ளை பண்ணால் 12 வரும்? 3ஐ மல்டிப்ளை பண்ணால் வரும். ஸோ ஐ ஹேவ் டு மல்டிப்ளை பை 3 அண்ட் டிவைட் பை 3. இங்கே அதே மாதிரி யோசிச்சு பாருங்கள், 3 ஆல்ரெடி 3 இருக்குது. 3 × what is 12? 3 × 4 is 12. So I can multiply and divide by 4. Okay, so this will become 3 power, கேன்சல் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடாது, எனக்கு 12 தான் வரணும். ஸோ அப்போ நியூமரேட்டரில் என்ன வரும்? 6/12. இங்கே என்ன வரும்? 3 power 3/12. இங்கே என்ன வரும்? 3 power 4/12. See, the order of these things என்னெல்லாம் பாருங்கள். இதை எப்படி எழுதலாம்? 3 power 6/, okay, I'll write again. Okay, see, this can be written as 12th root of 3 power 6.
12th root of 3 power 6. அதை எப்படி எழுதலாம்? 12th root of 3 power 3. 3 power 3. இதை எப்படி எழுதலாம்? 12th root of 3 power 4. ஓகே, உங்கள் புக்கில் வந்து இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டாங்க. 3 power 6 they have written it as 729. 729 12th root. இதுக்கு வந்து 9 cube root வந்து cube of 3 is 27 ஓட 12th root. இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க? 27 into 3 is 81 power. Okay, see, all these are surds with the same order 12. With the same order 12. புரிஞ்சுதா? சேம் ஆர்டருக்கு எப்படி கொண்டு வரணும்? we have to find the LCM of the root alone. டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய root alone மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி கொண்டு வந்தீங்கன்னா we can find the answer. Okay, now we will go into the example 2.19. So before we go into the example 2.19, we will see another concept which is called as simplest form of a surd. Simplest form of a surd அப்படிங்கிற definition நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. It is nothing but the smallest possible index of a radical sign. ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இண்டெக்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த இண்டெக்ஸ் வந்து இட் ஷுட் பி த ஸ்மாலஸ்ட் பாசிபிள் வேல்யூ. அதுக்கு ஃபர்தராக பெருசாக இருக்கக்கூடாது. அதை சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியும் அப்படின்னா we have to simplify that. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நோ ஃப்ராக்ஷன் அண்டர் த ரேடிக்கல் சைன். ரேடிக்கல் சைனில் வந்து ஃப்ராக்ஷன் இருக்கக்கூடாது. பவரில் வந்து ஃப்ராக்ஷன் வராமல் பார்த்துக்கணும். அதாவது பவர் 2/3 அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. அந்த இடத்துல ஃப்ராக்ஷனல் சைன் இருக்கக்கூடாது. லாஸ்ட் ஒன் இஸ் நோ ஃபேக்டர் இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் a power n. உள்ளே இருக்கக்கூடிய நம்பர் வந்து ஃபேக்டர் பண்ண முடியும் அல்லது சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியும்னா அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிடணும். அப்படி பண்ணிவிட்டு வரக்கூடிய ஆன்சர் தான் என்ன ஃபார்மில் இருக்குது? சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம். ஓகே, வில் டூ தட் எக்ஸாம்பிள். எக்ஸாம்பிள் 2.19 ஃபஸ்ட்டு சப்டிவிஷன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 8 வந்து சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்முக்கு கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம்னா என்னது? த ஸ்மாலஸ்ட் பவரில் இருக்கணும். இண்டெக்ஸ் வந்து ஸ்மாலஸ்ட் பவர். ஸோ பாருங்கள், இது என்னது? ஸ்கொயர் ரூட்டில் 2 தான் இருக்கிறதுலே ஸ்மாலஸ்ட் ரூட். அப்போ அது ஸ்மாலஸ்ட்டில் தான் இருக்குது. செகண்ட் என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க? பவரில் வந்து ஃப்ராக்ஷன் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது 2/3 அப்படின்னு ரெண்டு நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் இருக்கக்கூடாது. இப்போ நம்ம இதை எப்படி எழுதலாம்? 8 power 1/2. ஸோ நியூமரேட்டரில் எதுவுமே இல்லை. ஸோ அதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லை. பட் லாஸ்ட் இது பாருங்கள், ஃபேக்டர் பண்ண முடியுமா? அஃப்கோர்ஸ் 8 ஃபேக்டர் பண்ண முடியும். 8 எப்படி எழுதலான்னு பாருங்கள். 2 into 2 into 2. 2 into 2 into 2. சி, இப்போ நம்ம அதை எப்படி எழுதலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரெண்டு குரூப் பண்ணுங்க. அதாவது ஸ்கொயர் ரூட்னா என்னது? 2 இருந்துச்சுன்னா ஒரு இதை வெளியே எடுத்துடலாமா? we can remove one outside, right? ஸோ 2 into 2, 2 2 இருக்கிறதுனால அதுக்கு நான் ஒரு 2-ஐ ரூட்டை விட்டு வெளியே எடுத்துட்டேன். 2 2 இருக்கிற இடத்துல ரூட் இருக்கிறதுனால ஒரு இதை வெளியே எடுத்துட்டேன். ரிமைனிங் என்ன இருக்குது? √2. ஸோ ஐ ஹவ் சிம்பிளிஃபைட் இட் as √8 can be written as 2√2. புரிஞ்சுதா? இங்கே ஸ்கொயர் ரூட்டுங்கிறதுனால 2 இது இல்லாட்டி இப்படி கூட எழுதுங்க. ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 4 into 2, ஆர் இதை கூட இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 4 into ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2 இப்படி கூட நீங்கள் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கூட எழுதலாம். ஓகே தானா? நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் இஸ் கியூப் ரூட் ஆஃப் 192. சேம் தான், பவர் ஸ்மாலஸ்ட் பவர் தான், ஃப்ராக்ஷன் இல்லை. பட் இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியுமான்னு யோசிச்சு பாருங்கள். ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியுமா? 192-ஐ ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி பாருங்கள். சி, 192 4 ஆல் போகுமா? 4 ஆல் போச்சுன்னா எத்தனை டைம்ஸ் போகும்? 432 8 டைம்ஸ். இது அகெயின் 4 ஆல் போகுமா? 12 டைம்ஸ். இது அகெயின் 4 ஆல் போகுமா? 3 டைம்ஸ். சி, 192 கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ், ஹவு இட் கேன் பி ரிட்டன்? 4 into 4 into 4 into 3. ஸோ 3 times 4 into 3 பவர் கியூப் ரூட். ஸோ 3. பாருங்கள், இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 power 3 எழுதலாமா? 4 power 3 into 3 கியூப் ரூட். கியூப் ரூட் இருக்கிறதுனால இங்கே பவர் 3 இருக்குது. ஸோ அப்போ எத்தனை டைம்ஸ்? 3 டைம்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம ஒன்று தனியாக வெளியே எடுத்துடலாம். ஆர்எல்ஸ் உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்னா இதை நான் எப்படி எழுதலான்னு பார்த்துக்கோங்க. ஐ கேன் ரைட் இட் அஸ் கியூப் ரூட் ஆஃப் 64. வாட் இஸ் 4 cube? It is 64 into cube root of 3. ஸோ இதோட கியூப் ரூட் வேல்யூ என்னது? 4. அதை தான் நான் முதலே சொல்கிறேன். 4 power 3 இங்கேயும் கியூப் ரூட் இருக்கிறதுனால ஒரு 4 எழுதிடலாம்.
அப்படி எழுத உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா யூ எக்ஸ்பேண்ட் இதை தனியாக எழுதுங்க. தட் இஸ் நத்திங் பட் 64. 64ஓட கியூப் ரூட் வந்து 4. லாஸ்ட்டாக ரிமைனிங் இருக்கிறது 3. அந்த 3ஐ மட்டும் எழுதியிருக்கேன். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் 4 கியூப் ரூட் ஆஃப் 3. 4 cube root of 3. புரிஞ்சுதா? So this is how we bring it to the simplest form of the surd. Next example, prove that cube root of 7 is greater than 4th root of 5. இது வந்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. see just like that உள்ள இருக்க நம்பரை வச்சு மட்டும் நம்மளால ப்ரூவ் பண்ண முடியாது. எப்போ நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சர்டை வந்து சேம் ஆர்டருக்கு கொண்டு வந்தால் we can prove. என்ன பண்ணணும்? சர்டோட ஆர்டரை வந்து சேம் ஆக்கணும். இங்கே வந்து ஆர்டர் வந்து என்னது 3, இங்கே வந்து ஆர்டர் வந்து என்னது 4. அப்போ நம்ம சேம் ஆர்டருக்கு கொண்டு வரணும். சேம் ஆர்டருக்கு கொண்டு வரணும்னா நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்கா? இதை எப்படி எழுதலாம்? 7 பவர் 1/3. இது எப்படி எழுதலாம்? 5 பவர் 1/4. ஏன்னா இது 4th ரூட்டுங்கிறதுனால 1/4 எழுதியிருக்கேன். எல்சிஎம் எடுக்கணும்னு சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா? சேம் ஆர்டருக்கு கொண்டு வரணும்னா என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? எல்சிஎம். ஸோ இதோட டினாமினேட்டர் வேல்யூ 3, இதோட டினாமினேட்டர் வேல்யூ 4. 3க்கும் 4க்கும் என்ன எல்சிஎம் வரும்? 3க்கும் 4க்கும் எல்சிஎம் வந்து 12. 3க்கும் 4க்கும் எல்சிஎம் வந்து 12. ஸோ அப்போ இதை 12 ஆக்கணும் அப்படின்னா இந்த டினாமினேட்டரை 12 ஆக்கணும்னா நான் எதால் மல்டிப்ளை பண்ணணும்? 4ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். இதை 12 ஆக்கணும்னா நான் என்ன பண்ணணும்? 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் 7 பவர் 4/12. 7 பவர் 4/12. இது வந்து என்ன வரும்? 5 பவர் 3/12. 5 பவர் 3/12. ஸோ இந்த பவர் 4ஐ விட்டு மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. நம்ம எது பெருசுன்னு காட்டுறதுக்காக 4ஐ உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுறேன். 4 டைம்ஸ் 7ஐ மல்டிப்ளை பண்ணுறேன். அதாவது 7 பவர் 4 ஓட 12th ரூட் இப்படி தான் இருக்குது. பவர் 4 அதோட 12th ரூட். இங்கே என்ன இருக்குது? 5 பவர் 3ஓட 12th ரூட். 5 பவர் 3ஓட 12th ரூட். ஸோ இப்போ 7 பவர் 4ங்கிறது என்ன வரும்? 7 பவர் 4 இஸ் நத்திங் பட் 49 into 49. 81, 8, 36, 44, 0, 36, okay, 9, okay, 36, 3, 19. That is nothing but 1, 7, 4, 1. So it is nothing but 12th root of 1471. 12th root of 1471. Cube of 5 வந்து என்ன வரும்? 125 ஓட 12th ரூட். see இங்கேயும் 12th ரூட், இங்கேயும் 12th ரூட். இந்த நம்பர் எப்படி இருக்குது? பெருசாக இருக்குது. இந்த நம்பர் எப்படி இருக்குது? சின்னதாக இருக்குது. ஸோ எப்போ வந்து எது லார்ஜஸ்ட்னு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we have to bring it to the same order. ஃபஸ்ட்டு சேம் ஆர்டருக்கு கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம எது லார்ஜஸ்ட்னு ப்ரூவ் பண்ண முடியும். ஸோ now we have brought to the same order 12. But the inside number, this one is bigger than this one, so we can say that left side is greater than the right side. Okay, புரிஞ்சுதா? So are you familiarized with the concept of how to bring it to the same order, how to bring it to the simplest form? Okay, with this we will wind up this class. In the next class we will see how to perform additions of surds, how to perform subtractions of surds, multiplication and divisions of surd, and we will also do the exercise problems in the next video. Okay, if you have any doubt you can discuss in the evening online class. So இன்னைக்கு என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோம்? லாஸ்ட் எக்ஸசைஸோட மீதி இருந்த சம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். சர்ட்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்துருக்கோம். சர்ட்ஸில் உள்ள ஆர்டர்னால் என்னென்னு பார்த்தோம். how to bring it to the simplest formங்கிறதையும் பார்த்தோம். சேம் ஆர்டருக்கும் பார்த்துருக்கோம். Okay, so thank you for watching my video. Thank you.